हेलो नमस्कार। तो मित्रों आज આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને જે છે મિત્રો આવા દરરોજ જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ આપણે લઈને આવીએ છીએ। તો મિત્રો તમે જો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। નવા સિલેબસ મુજબ જે છે આપણે દરરોજ આવા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવીએ છીએ। તો મિત્રો ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો। चलो शुरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, हृदयना धबकाराने नियंत्रण करवा शू जरूरी है? हृदयना धबकाराने नियंत्रण करवा माटे जे छे ए नीचेनामांथी शू जरूरी है? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? पोटेशियम आवशे। ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के हृदयना धबकाराने नियंत्रण करवा माटे शुं तो पोटेशियम जे छे ए जरूरी होय छे। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो बीजो, कया अधिकारने बंधारणना मूलभूत अधिकारमांथी नाबूद करी देवामां आव्यो छे? नीचेनामांथी कया अधिकारने जे छे ए बंधारणना मूलभूत अधिकारमांथी नाबूद करी देवामां आवेलो छे? तो कयो अधिकार आवशे अहींया राइट आंसर? संपत्तिना अधिकारने आवशे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के संपत्तिना अधिकारने जे छे ए बंधारणना मूलभूत अधिकारमांथी नाबूद करी देवामां आवेलो छे। मित्रों 44मो बंधारणीय सुधारो 1978 तेमांथी संपत्तिना अधिकारने काढवामां आव्यो अने तेने कानूनी अधिकार बनाववामां आव्यो हतो। 300A अंतर्गत ए पण आपणने साथे साथे जे छे ए ख्याल होवो ज जोईए। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता क्रिकेटनी रमत माटे ग्रीन पार्क स्टेडियम क्यां आवेलुं छे? धार्मिक स्वतंत्रता क्रिकेटनी रमत माटे जे छे ए ग्रीन पार्क स्टेडियम जे छे ए क्यां आवेलुं छे? मित्रों अहींया जे छे आ नहीं आवे। धार्मिक स्वतंत्रता क्रिकेटनी रमत माटे ग्रीन पार्क स्टेडियम जे छे ए क्यां आवेलुं छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? कानपुर खाते आवशे। ऑप्शन ए अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखीशुं। मित्रों तमे विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले जे छे लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर जे छे ए तमारे कोमेन्टमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो चौथो क्वेश्चन, गुजरात राज्यना महीसागर जिल्लाने नीचेनामांथी कया जिल्लानी हद स्पर्शती नथी? नीचेनामांथी जे छे ए महीसागर जिल्लाने नीचेनामांथी कया जिल्लानी हद जे छे ए स्पर्शती नथी? मित्रों जो तमे कोन्स्टेबलनी तैयारी करता होय तो कयो जिल्लो क्यां आवे, कया जिल्लाने हद स्पर्शे, आ बधी जे छे ए माहिती आपणने ख्याल होवी जोईए। तो मित्रों अहींया महीसागर जिल्लाने जे छे कया जिल्लानी हद स्पर्शती नथी? तो कई आवशे अहींया राइट आंसर? गांधीनगर आवशे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के महीसागर जिल्लाने अहींया दर्शावेला जिल्ला जे छे एमांथी कया तो गांधीनगर जिल्लानी जे छे ए हद स्पर्शती नथी। एमां मित्रों महीसागर जिल्लानुं मुख्य स्थळ લુણાવાડા छे ए पण आपणने साथे साथे ख्याल होवो जोईए। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यना किरणों वडे रोगोनी सारवारने शुं कहेवाय छे? सूर्यना किरणों वडे जे छे ए रोगोनी सारवारने शुं कहेवामां आवे छे? तो शुं आवशे एनो राइट आंसर? अहींया हीलियोथेरापी कहेवामां आवे छे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के सूर्यना किरणों वडे रोगोनी सारवारने शुं तो हीलियोथेरापी एने कहेवामां आवे छे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरातना 3 शक्तिपीठो बहुचराजी, अंबाजी, पावागढ़ महाकाळीनुं स्तुतिगान कोणे कर्युं छे? गुजरातना 3 शक्तिपीठो बहुचराजी, अंबाजी अने पावागढ़ना महाकाळीनुं स्तुतिगान जे छे कोणे कर्युं? तो कोणे आवशे राइट आंसर? अहींया वल्लभ मेवाड़ो आवशे। ऑप्शन ए सी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। वल्लभ मेवाड़ो जे छे एमणे एनुं स्तुतिगान करेलुं छे। खास याद राखीशुं। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनी कई महिला लोखंडी महिला गणाय छे? विश्वनी कई महिला जे छे ए लोखंडी महिला गणाय छे? तो कोण आवशे अहींया राइट आंसर? मार्गारेट थेचर आवशे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के विश्वनी कई महिला लोखंडी महिला तो मार्गारेट थेचर जे छे ए महिला आ मित्रों जे छे ए लोखंडी महिला गणाय छे अने यूकेना पीएम हता एक समये ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 8मो, प्रणव भारती नामनो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कोणे लख्यो छे? प्रणव भारती नामनो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ जे छे ए कोणे लख्यो छे? तो कोण आवशे अहींया राइट आंसर? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आवशे। ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के प्रणव भारती नामनो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कोणे तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जे छे एमणे लखेलो छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 9मो, आयोजन पंचना अध्यक्ष कोण होय छे? आयोजन पंचना अध्यक्ष जे छे ए कोण होय? राइट आंसर वडाप्रधान होय। मित्रों अहींया ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। आयोजन पंचना अध्यक्ष कोण तो वडाप्रधान होय छे। मित्रों आयोजन पंचनुं नाम बदलीने नीति आयोग करवामां આવ્યું છે। ક્યારે તો 1 જાન્યુઆરી 2015 એની સ્થાપના मित्रों जो आयोजन पंचनी स्थापना पूछे तो 1950 आवशे।
અને એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ એના અધ્યક્ષ જે છે હંમેશા વડાપ્રધાન હોય છે, હાલમાં જે છે એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ડિજિટલ કેમેરા એ કઈ ડિવાઇસ છે? ડિજિટલ કેમેરા એ કઈ ડિવાઇસ છે? તો ઇનપુટ આવશે અહીંયા, ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, પ્રાચીન કાળનું સોમનાથ મંદિર શાનું બનેલું છે? પ્રાચીન સમયનું સોમનાથ મંદિર એ શેનું બનેલું છે? તો શેનું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? લાકડાનું આવશે, ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું 12મો, ગુજરાતમાં કયા ધાન્ય પાકનું ઉત્પાદન સૌથી વધુ પ્રમાણમાં થાય છે? ગુજરાતમાં જે છે કયા ધાન્ય પાકનું ઉત્પાદન જે છે એ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં થાય છે? તો ઘઉંનું આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાતમાં જે છે ઘઉંનું ઉત્પાદન જે છે સૌથી વધારે થાય છે અને અમદાવાદમાં સૌથી વધારે થાય છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટની શરૂઆત ક્યારે થઈ? પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટની શરૂઆત મિત્રો હાલમાં જે ફોરેસ્ટની એક્ઝામ હમણાં ગઈ એની જો તમે તૈયારી કરી હોય તો આ ક્વેશ્ચન જે છે તમને ખ્યાલ હશે, પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટની શરૂઆત જે છે એ ક્યારે આવશે? 1992માં થઈ હતી, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે, ખાસ જ રાખીશું। જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંદરને સૌથી ઊંડું બંદર માનવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી કયા બંદરને જે છે એ સૌથી ઊંડું બંદર માનવામાં આવે છે? તો કયું આવશે? વિશાખાપટ્ટનમ આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે વિશાખાપટ્ટનમ બંદર જે છે એને સૌથી ઊંડું બંદર માનવામાં આવે છે। મિત્રો ભારતનું સૌથી મોટું બંદર પૂછે તો શું આવશે? મુંબઈ આવશે, જેનું નામ જવાહરલાલ નહેરુ છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, અમદાવાદ શહેરની એમજે લાઇબ્રેરીના ભવનનું સ્થાપત્ય કઈ શૈલીનું છે? અમદાવાદ શહેરની એમજે લાઇબ્રેરીના ભવનનું સ્થાપત્ય એ કઈ શૈલીનું છે? તો કઈ શૈલી આવશે? જયપુરી શૈલી આવશે, અહીંયા ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે અમદાવાદ શહેરની એમજે લાઇબ્રેરીના ભવનનું સ્થાપત્ય કઈ શૈલીનું? તો જયપુરી શૈલીનું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, ભક્તિ કવિ ધીરાનું જન્મસ્થળ કયું હતું? ભક્ત કવિ ધીરાનું જન્મસ્થળ કયું આવશે? સાવલી આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 17મો, રાષ્ટ્રપતિ પદ ખાલી હોય ત્યારે તે પદ ઉપર ઉપરાષ્ટ્રપતિ ક્યાં સુધી રહી શકે છે? રાષ્ટ્રપતિ પદ જો ખાલી હોય ત્યારે એ પદ ઉપર ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે છે ક્યાં સુધી રહી શકે? તો ક્યાં સુધી આવશે રાઈટ આન્સર? 6 મહિના સુધી જે છે ઓછામાં ઓછા રહી શકતા હોય છે। રાષ્ટ્રપતિ પદ જો ખાલી હોય તો એના ઉપર ઉપરાષ્ટ્રપતિ ક્યાં સુધી? તો 6 મહિના સુધી રહી શકતા હોય છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હૂક શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? હૂક શબ્દ જે છે એ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે? તો કઈ રમત આવશે? અહીંયા ક્રિકેટ આવશે, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ જ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 19મો, નીચેનામાંથી શું સરકારનું અંગ નથી? નીચેનામાંથી શું જે છે એ સરકારનું અંગ નથી? તો શું આવશે? સામાજિક સંસ્થાઓ જે છે એ સરકારનું અંગ નથી, ખાસ જ રાખીશું। કારોબારી, ન્યાયતંત્ર, ધારાસભા આ ત્રણેય સરકારના અંગ ગણાય છે અને સામાજિક સંસ્થાઓ એ સરકારનું અંગ નથી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો। વળ રાખવો, વળ રાખવો આ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જે છે એ શું થશે? તો શું થશે અહીંયા? અંટસ રાખવો, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 1983ના ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારતે ફાઇનલમાં કઈ ટીમને હરાવી હતી? 1983ના વર્લ્ડ કપ જે છે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારતે ફાઇનલમાં કઈ ટીમને હરાવી હતી? તો વેસ્ટ ઇન્ડિઝને હરાવી હતી, 1983ની અહીંયા વાત કરેલી છે। 1983ની સાલમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારતે ફાઇનલમાં જે છે વેસ્ટ ઇન્ડિઝને હરાવ્યું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભગવાન મલ્લીનાથનું પવિત્ર યાત્રા સ્થળ ભોયણી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? ભગવાન મલ્લીનાથનું પવિત્ર યાત્રા સ્થળ ભોયણી એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કયા જિલ્લામાં આવશે રાઈટ આન્સર? અમદાવાદમાં આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે ભગવાન મલ્લીનાથનું પવિત્ર યાત્રા સ્થળ જે છે ભોયણી કયા જિલ્લામાં? તો અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કઈ શૈલી ઉત્તર ભારતીય શૈલી તરીકે પણ ઓળખાય છે? નીચેનામાંથી કઈ શૈલી જે છે એ ઉત્તર ભારતીય શૈલી તરીકે પણ ઓળખાય છે? તો નાગર શૈલી આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે નાગર શૈલી જે છે એ ઉત્તર ભારતીય શૈલી તરીકે પણ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 24મો, 10 ડિસેમ્બરને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? 10 ડિસેમ્બરને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો મિત્રો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા માનવ અધિકાર દિન આવશે, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે 10 ડિસેમ્બર માનવ અધિકાર દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જિલ્લા આયોજન મંડળનું કાર્ય શું છે? જિલ્લા આયોજન મંડળ એનું કાર્ય જે છે નીચેનામાંથી શું છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? આપેલ તમામ આવશે, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। જિલ્લાની દ્રષ્ટિકોણ યોજના તૈયાર કરવી, જિલ્લાની વાર્ષિક યોજના તૈયાર કરવી, જિલ્લાની પંચવર્ષીય યોજના તૈયાર કરવી, જિલ્લા આયોજન મંડળનું આ કાર્ય છે। ત્રણેય બાબત અહીંયા આપેલી જે છે આપણી સાચી થશે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 26મો,
નીચેની કઈ વસ્તુનો સમાવેશ પૂજાના થાળમાં થતો નથી? નીચેની કઈ વસ્તુનો સમાવેશ જે છે એ પૂજાના થાળમાં થતો નથી? તો કઈ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ગુલાલ આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે નીચે આપેલી જે છે એ ગુલાલ જે છે એમાં પૂજાના થાળમાં એનો સમાવેશ થશે નહીં. અહીંયા કંકુ આપેલું છે તો પછી ગુલાલ જે છે એ નહીં આવે. આપણને જે છે ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મિત્રો તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે મિત્રો કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વ પશુ કલ્યાણ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? વિશ્વ પશુ કલ્યાણ દિવસ જે છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો ક્યારે આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા 4 ઓક્ટોબર આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે વિશ્વ પશુ કલ્યાણ દિવસ જે છે ક્યારે? તો 4 ઓક્ટોબરના રોજ મનાવવામાં આવે છે. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કોણ બ્રહ્મો સમાજના સ્થાપક હતા? નીચેનામાંથી કોણ જે છે એ બ્રહ્મો સમાજના સ્થાપક હતા? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રાજારામ મોહન રાય આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે બ્રહ્મો સમાજના સ્થાપક કોણ? તો રાજારામ મોહન રાય હતા. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બ્રહ્મપુત્ર વિશે સાચા વિધાનો જણાવો. બ્રહ્મપુત્ર વિશે જે છે નદી વિશે સાચા વિધાનો જણાવવાના છે. તો મિત્રો જોઈએ આપણે બાંગ્લાદેશમાં તેને જમુના કહેવામાં આવે છે. સંકોચ, કલાંગા, ધનસિરી તેની સહાયક નદીઓ છે. તો મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો સાચા થશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. એ અને બી બંને વિધાનો જે છે આપેલા છે એ સાચા બની જશે. બાંગ્લાદેશમાં તેને જમુના કહેવામાં આવે છે, વિધાન સાચું છે. સંકોચ, કલાંગા, ધનસિરી આ એની સહાયક નદીઓ છે, એ પણ વિધાન આપેલું જે છે એ સાચું છે. બંને વિધાનો સાચા થશે. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જહાંગીરનો મકબરો કઈ નદીના કિનારે આવેલો છે? જહાંગીરનો મકબરો જે છે એ કઈ નદીના કિનારે આવેલો છે? તો કઈ નદી આવશે? રાવી નદી આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. આપણો ખાસ યાદ રાખજો કે જહાંગીરનો મકબરો કઈ નદી? તો રાવી નદીના કિનારે આવેલો છે. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા વડાપ્રધાન મુખ્યમંત્રી પદ પર રહેલા નથી? નીચેનામાંથી કયા વડાપ્રધાન જે છે એ મુખ્યમંત્રી ઉપર રહેલા નથી, મુખ્યમંત્રી પદે રહેલા નથી? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ગુલજારીલાલ નંદા આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે વડાપ્રધાન જે છે નીચેનામાંથી ગુલજારીલાલ નંદા એ મુખ્યમંત્રી નતા બન્યા, ડાયરેક્ટ વડાપ્રધાન બન્યા હતા. નરસિંહ રાવ, વીપી સિંહ, મોરારજી દેસાઈ આ ત્રણેય મુખ્યમંત્રી પદ ઉપર પણ રહેલા હતા. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશેષ ગ્રામસભાના કિસ્સામાં કેટલા દિવસ અગાઉ ગામના લોકોને જાણ કરવી ફરજિયાત છે? વિશેષ ગ્રામસભાના કિસ્સામાં જે છે કેટલા દિવસ અગાઉ ગામના લોકોને જાણ કરવી ફરજિયાત હોય? તો કેટલા દિવસ આવશે? 3 દિવસ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે વિશેષ ગ્રામસભાના કિસ્સામાં જે છે 3 દિવસ અગાઉ ગામના લોકોને જાણ કરવાની હોય છે. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અણહિલવાડની જગ્યાએ હાલ કયું ગામ આવેલું છે? અણહિલવાડની જગ્યાએ હાલમાં કયું ગામ આવેલું છે? તો કયું ગામ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા અનાવાડા ગામ આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. અણહિલવાડની જગ્યાએ હાલમાં કયું? તો અનાવાડા ગામ જે છે એ આવેલું છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડની સ્થાપના જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો ક્યારે આવશે? 1982માં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડની સ્થાપના ક્યારે? તો 1982માં કરવામાં આવેલી હતી. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય વિદ્યા ભવન દ્વારા પ્રગટ થતું ગુજરાતી સામાયિક કયું છે? ભારતીય વિદ્યા ભવન દ્વારા પ્રગટ થતું ગુજરાતી સામાયિક જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા નવનીત સમર્પણ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું કે ભારતીય વિદ્યા ભવન દ્વારા પ્રગટ થતું ગુજરાતી સામાયિક કયું? તો નવનીત સમર્પણ જે છે એ ગુજરાતી સામાયિક છે. મિત્રો ભારતીય વિદ્યા ભવન તેની સ્થાપના જે છે કનૈયાલાલ મુનશીએ કરી હતી. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ક્યાં? તો મુંબઈમાં આવેલ છે. ખાસ યાદ રાખીશું. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સિકલ સેલ એનિમિયા રોગનું કારણ શું છે? સિકલ સેલ એનિમિયા રોગ જે છે એનું કારણ થવાનું જે છે શું છે? તો આનુવંશિકતા આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે સિકલ સેલ એનિમિયા રોગનું કારણ શું? તો આનુવંશિકતા એનું કારણ છે. જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મક્ષિકા એટલે શું? મક્ષિકા એટલે જે છે એ શું થશે? તો મિત્રો અહીંયા માખી થશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારત એ કેવો દેશ છે? ભારત જે છે એ કેવો દેશ છે? તો ધર્મનિરપેક્ષ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારત જે છે એ કેવો? તો ધર્મનિરપેક્ષ દેશ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા કાવ્ય સ્વરૂપને 10મો વેદ કહ્યું છે? કયા કાવ્ય સ્વરૂપને જે છે 10મો વેદ એવું કહેલું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા દુહાને આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સોનેટ કાવ્ય પ્રકારમાં કેટલી પંક્તિઓ હોય છે? સોનેટ કાવ્ય પ્રકારમાં જે છે કેટલી પંક્તિઓ હોય છે? તો કેટલી આવશે? 14 આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે સોનેટ કાવ્ય પ્રકારમાં જે છે એ 14 પંક્તિઓ
હોય છે। સોનેટ એટલે ક્યાંનું આવે? ઇટલીનું આવશે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રી શ્રીનું પાકિસ્તાન સરહદ નજીક વિમાનની હુમલામાં અવસાન થયું હતું? ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી જે છે એ કયા હતા જે પાકિસ્તાન સરહદ નજીક વિમાની હુમલામાં એમનું અવસાન થયું હતું? મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બળવંતરાય મહેતા જે છે એમનું પાકિસ્તાન સરહદ નજીક વિમાની હુમલામાં જે છે અવસાન થયેલું હતું। કયા ગામે? તો કચ્છમાં સુથરી ગામ નજીક જે છે 1965માં આ વિમાની અકસ્માતમાં જે છે એમનું મૃત્યુ થયું હતું। ગુજરાતના બીજા નંબરના સીએમ હતા। સાથે સાથે મિત્રો એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પંચાયતી રાજના પ્રણેતા કહેવાય છે બળવંતરાય મહેતા। અને મિત્રો પંચાયતી રાજ દિવસ જે છે 24 એપ્રિલના રોજ મનાવવામાં આવે છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ। પંચાયતી રાજની શરૂઆત પૂછાય તો રાજસ્થાનના નાગોર જિલ્લાથી એની શરૂઆત થયેલી હતી। આ બધી માહિતી મિત્રો આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, શંખનો સમાવેશ કયા પ્રકારના વાદ્યમાં થાય છે? શંખનો સમાવેશ જે છે કયા પ્રકારના વાદ્યમાં થાય છે? તો કયા પ્રકારના આવશે? સુશીર વાદ્યમાં થશે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે। એટલે કે અહીંયા શું આવશે? ફૂંક મારીને જેનો ઉપયોગ કરાય તેવું વાદ્ય પૂછેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પહાડોની રાણી તરીકે કોણ ઓળખાય છે? પહાડોની રાણી તરીકે નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો મસૂરી। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। ખાસ યાદ રાખીશું કે પહાડોની રાણી તરીકે કોણ? તો મસૂરી જે છે એ ઓળખાય છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ચોલ શાસકોની ભાષા કઈ છે? ચોલ શાસકોની ભાષા નીચેનામાંથી કઈ છે? તો તમિલ ભાષા આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ચોલ શાસકોની ભાષા કઈ? તો ચોલ ભાષા તમિલ ભાષા છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતની સંચિત નિધિનો સંરક્ષક કોણ ગણાય છે? ભારતની જે છે સંચિત નિધિનો સંરક્ષક નીચેનામાંથી કોણ ગણાય છે? તો સંસદ આવશે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતની સંચિત નિધિનો સંરક્ષક કોણ? તો સંસદ ગણાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં અલંગ યાર્ડ ક્યારથી શરૂ થયેલ છે? ગુજરાતમાં અલંગ યાર્ડ જે છે ક્યારથી શરૂ થયેલું છે? તો 1983ની સાલમાંથી જે છે શરૂ થયેલું છે। ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ગુજરાતમાં અલંગ યાર્ડ જે છે ભાવનગર ખાતે ક્યાંથી? તો 1983ની સાલથી શરૂ થયેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા સ્થળે ફિશ મિલ પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા સ્થળે જે છે ફિશ મિલ પ્લાન્ટની જે છે એ સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો ક્યાં આવશે? જાફરાબાદ, અમરેલી ખાતે જે છે ફિશ મિલ પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે। ખાસ યાદ રાખીશું। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આજી નામે ઓળખાતી દોડ કયા પશુ સાથે સંબંધ ધરાવે છે? આજી મિત્રો અહીંયા આજી નામ સાથે ઓળખાતી દોડ જે છે કયા પશુ સાથે સંબંધ ધરાવે છે? તો શું આવશે? અહીંયા ઘોડો આવશે। ઘોડા સાથે જે છે એ સંબંધ ધરાવે છે। મિત્રો આજી નદી આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ ક્યાં આવશે? રાજકોટમાં આવશે। આજી ડેમ અથવા તો નદી ક્યાં? તો રાજકોટમાં આવેલી છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, શિવાજીના વહીવટી શાસક અંતર્ગત સરનોબત શું હતું? શિવાજીના વહીવટી શાસક અંતર્ગત જે છે સરનોબત એ શું હતું? તો શું આવશે? સેના અધિકારી હતા। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। સેના અધિકારી જે છે એ હતા। ખાસ યાદ રાખીશું। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતની પ્રાચીન ભાષા કઈ છે? ભારતની પ્રાચીન ભાષા જે છે એ કઈ છે? તો મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે। સંસ્કૃત ભાષા જે છે ભારતની સૌથી પ્રાચીન ભાષા ગણવામાં આવે છે। ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। જોઈએ ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં વિધાન પરિષદ નથી? નીચે આપેલા જે છે રાજ્યો એમાંથી કયા રાજ્યમાં વિધાન પરિષદ નથી? તો મિત્રો એક આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। મિત્રો અહીંયા જે છે આપણે વાત કરીએ તો યુપીમાં, અરુણાચલ પ્રદેશમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, બિહારમાં, તેલંગાણામાં, કર્ણાટકમાં, આ 6 રાજ્યોમાં છે। અહીંયા જે છે 4 આપેલા છે, એમાંથી કયા રાજ્યમાં નથી? એક આન્સર તો મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। મિત્રો સાથે સાથે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। તો મિત્રો આ તો વિડીયો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને। અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર તમે જો નવા હોય તો ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો, એટલે કે ચેનલને જે છે ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો। દરરોજ આપણે ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જે છે એ જોવા મળશે। તો મળશું હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।